Rebonjour mes chers élèves, je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui concerne l'explication du texte Mqaydej. Comme on a déjà vu, on a déjà lu le texte, on a déjà expliqué même en classe. Ce qui fait, on va répondre dans cette vidéo sur les questions qu'on a sur le manuel, la page 12 et la page 13. في لا فيديو اللي فاتت قرينا النص رحنا ديجا شرحناه في لا كلاس شرحناه في القسم سكيفي غادي نزيدكم هاد لا فيديو باش نشرح لكم الأسئلة اللي خدمنا الصفحة 12 والصفحة 13 تبعوا معايا باش الا كنتو ما فهمتوش شي حاجة تفهموها دابا. دونك كما كنشوفوا أول سؤال عندنا جو ريليف هي أستخرج لا فورمول كي انترودوي لو كونت العبارة التي يبتدئ بها النص. Les indicateurs du temps au début de chaque paragraphe. العبارات اللي كتدل على الوقت اللي كتدل على الزمن في بداية كل فقرة. Et les personnages de ce conte. والشخصيات ديال هاد الحكاية. Alors la formule qui introduit le conte c'est il était une fois. Les indicateurs de temps au début de chaque paragraphe عندنا راهم باينين راهم موضحين عندنا في البداية ديال كل فقرة وهما مكتوبين بشكل واضح. عندنا il était une fois un matin et quelques heures plus tard. Et pour les personnages بالنسبة للشخصيات ديال الحكاية هما مقيدش ses frères l'ogre ses enfants et le cheval. حتى le cheval كيتعتبر شخصية في النص. La deuxième question, j'établis les premiers éléments de la structure de ce conte à partir de ces indices relevés. يعني اعتمادا على شنو شفنا قبل غادي نحاولوا نخرجوا او نحاولوا نتعرفوا على الهيكل ديال هاد القصة. دونك عندنا l'état initial كنسميوها l'état initial او لا le début. دونك le début هي l'état initial. Le problème هو المشكل. يعني المشكل اللي كيترتبوا عليه بزاف ديال الاحداث les actions. Et la situation finale اللي فيها الحل ديال المشكل c'est la fin de l'histoire. La question suivante, je cherche dans un dictionnaire le sens des mots suivants. غناخد واحد لو ديكسيونير وغنبحثوا على هاد الكلمات. l'ogre, chétif, oreiller, nourriture. إذا الشرح ديال هاد الكلمات l'ogre. L'ogre c'est un monstre géant qui mange les enfants. هو واحد الغول اللي كياكل الدراري الصغار. دونك l'ogre هو الغول. Chétif c'est un enfant maigre. Chétif هو ضعيف قليول المهم بهذا الشكل هذا. Oreiller ça veut dire c'est des coussins qui servent à soutenir la tête. هما الوسادات. Et nourriture ça veut dire aliment. الأكل. Je relève les éléments du portrait de مقيدش. إذا غنستخرجوا من النص كلمات أو عبارات كيهضروا لنا على الشكل ديال مقيدش أو لا على مقيدش كيفاش داير. Donc le portrait de مقيدش on le trouve minuscule, chétif, intelligent, rusé et courageux. ودائما من النص je relève les phrases qui montrent que مقيدش est le personnage principal. بمعنى غنستخرجوا من النص الدليل على ان هذا مقيدش هذا هو الشخصيه الرئيسيه في القصه. سي بون حنا شفنا كما ذكرنا قبل باللي النص قريناه وشرحناه. je relève les phrases qui montrent que مقيدش est le personnage principal. Ces phrases sont le plus petit s'appelait مقيدش, مقيدش qui a été courageux, مقيدش qui a été intelligent. إذن هاد ثلاثة الجمل هما اللي كيدلوا على أن الشخصية الرئيسية هو مقيدش. سي بون بالنسبة للسؤال الموالي. Je remplis la grille suivante en utilisant des phrases complètes. عن طريق هاد الخطاطة غنخرجوا الهيكل ديال هاد النص. يعني العناصر الأساسية اللي موجودة في هاد الحكاية. عندنا لا فورمول دو ديبي دو كونت باش كيبتدا النص. Le personnage principal, شخصية رئيسية.
l'événement inattendu qui va causer le départ des personnages. الحدث المفاجئ اللي غادي يتسبب لنا في ان هذيك العائله او دوك الاخوه غادي يخرجوا باش يقلبوا على القوت ديالهم ويقلبوا على المال etc. indicateur de temps qui annonce قلنا l'indicateur de temps qui annonce le départ هو واحد العباره كتدلنا على الوقت هذاك ديك الوقت اللي غينطلقوا فيه دوك الاطفال وغادي يخرجوا باش يقلبوا على القوت ديالهم. l'ennemi du personnage principal الشخصيه العدوه ديال الشخصيه الرئيسيه. deux actions du personnage principal جوج الاحداث ديال الشخصيه الرئيسيه. l'ami du personnage principal الصديق اللي غادي يساعد هذوك الاطفال باش يرجعوا للدار ديالهم. et indicateur de temps qui annonce la fin donc ديك العباره ديال الوقت اللي غتدل على نهايه القصه. et puis la morale ou bien la sagesse. إذا في آخر كل حكاية عندنا واحد الحكمة كنستخلصوها حتى هي غادي نستخرجوها من النص. Alors, concernant la structure du conte, on commence par la formule du début du conte. C'est « Il était une fois ». Le personnage principal, c'est Mqidech. L'événement inattendu, c'est la mort du père. L'indicateur de temps qui annonce le départ, c'est dans le deuxième paragraphe. Ça commence par un matin. L'ennemi du personnage principal, qui est l'ogre. Deux actions du personnage principal, et on a plusieurs. Donc parmi ces actions, on peut mentionner échanger les ktaifa, réveiller ses frères, mettre à leur place des oreillers, etc. L'ami du personnage principal, c'est le cheval, c'est celui qui leur montre le chemin. Et puis l'indicateur de temps qui annonce la fin, c'est quelques heures plus tard, le troisième paragraphe. Alors la sagesse ou bien la morale retenue de ce conte, c'est « Il ne faut jamais sous-estimer les petits-enfants ». Voilà, je récapitule. Alors prenez les manuels, la page 13, vous trouverez « Je retiens ». Donc غناخدو الكتاب ديالنا صفحة 13 غنلقاو تما « Je retiens ». Je retiens, on présente la structure générale d'un conte. Donc c'est le tableau que nous avons déjà mentionné, qui caractérise les étapes, la structure du conte et les expressions de temps correspondantes. Donc parmi les étapes, on trouve le début, les actions et la fin. Dans le début, il y a la formule du début du conte qui commence toujours par « Il était une fois »,« Il y avait autrefois », etc. Dont on trouve aussi le personnage principal, là où on décrit aussi ses caractéristiques. Il y a l'événement inattendu qui va causer le départ des personnages. La deuxième étape, les actions, alors qui commence toujours par un indicateur de temps qui annonce le départ. On rencontre aussi l'ennemi du personnage principal et les actions que va réaliser le personnage principal. En troisième étape, il y a toujours l'indicateur de temps qui annonce la fin de l'histoire. Entre parenthèses, la fin de notre histoire est heureuse. Et puis, il y a la morale ou la sagesse exprimée par le conte.